हाँ जी, नैक्सट जो है अपनी वीडियो एल्केन्स ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, अपने ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੀ ਨੇ ਐਲਕੇਨਸ, ਐਲਕੀਨਸ, ਐਲਕਾइनस, ਸਾਈਕਲੋ ਐਲਕੀਨਸ, ਡਾਈਈਨਸ। ठीक है, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲਕੇਨਸ। ठीक है, तो उस तो बाद इंट्रोडक्शन सब तो पहला तो इंट्रोडक्शन दे विच की आ जाऊगा। हुण आपां नूं पता भी हाइड्रोकार्बनस की हुंदे ने। हाइड्रोकार्बनस हुंदे ने जिहड़े ओह हुंदे ने कि सिंपलैसट ऑर्गैनिक कंपाउंड। सब तो पहला तो सब तो सिंपल ऑर्गैनिक कंपाउंड्स जिन्हां दे विच सिर्फ कार्बन ते हाइड्रोजन प्रेजेंट हुंदी आ उन्हां नूं आपां की कहने आ हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, ये हुंदे अपने कोले हाइड्रोकार्बनस। हुण जिहड़े हाइड्रोकार्बनस ने ये अपने कोले चेन्स भी हो सकदियां ने। ठीक है, लॉन्ग चेन्स कार्बन चेन्स हो सकदियां ने, या फिर उस तो बाद ये रिंग्स भी कार्बन रिंग्स भी हो सकदियां ने। ठीक है, तो ये दो तरह ने इन्होंने आप कैटेगरीज के डिवाइड कर सकते हैं। पहले साइकलिक या फिर जिदा कह लो आप साइकलिक हो गए या ओपन चेन हो गए। ठीक है, दूसरे किहड़े हो गए साइकलिक या फिर रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, दो क्लासीफिकेशन इन्हां दियां जिहड़ियां आपां कर सकते हैं। उस तो बाद इन्हां फरदर होर किवें आपां क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेस पे। मतलब जिद्दां सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ने जिहड़े सिंगल बॉन्ड्स ने। ठीक है, फिर तो सैचुरेटेड ने। ठीक है, उस तो बाद जे कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, कोई एक भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उन्होंने आपां की कहने अनसैचुरेशन। ठीक है, तो वो जी एल्केन वो जी हाइड्रोकार्बन होगी उसनों आपां की कहांगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बनस दो तरह दियां होंदियां ने। ये आपां जिहड़ी ऑर्गैनिक दी बेसिक्स वाली वीडियो सी उहदे विच वैसे तो सारा कुछ कीता होया है। मतलब पहलियां 2 वीडियोज़ दे विच आपां सारियां चीज़ां पढ़ियां सीगियां, फिर भी एक बारी आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों मतलब है कि ये जिथे तो सिंगल बॉन्ड आ गया सारे हो गए सैचुरेटेड, जिथे डबल या ट्रिपल चाहे एक डबल एक ट्रिपल आ गया, चाहे 10 होर जेडे उन्होंने नाल सिंगल पे आ। पर आप सिर्फ ये देखना भी चाहे एक डबल आ जाए चाहे एक ट्रिपल आ जाए, बाकी चाहे 10 20 50 1000 जिन्ने मर्जी सिंगल होण आपां नूं डबल या ट्रिपल तो ही मतलब है। जिथे डबल ट्रिपल आ गया वो की हो जू उहदा ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਐਲਕੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਕੇਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਸਾਈਕਲਿਕ। सब तो पहली चीज़ ओपन चेन होनियां चाहिए ने, साइकिल नहीं बनना चाहिए। हाइड्रोकार्बनस हैविंग ऑल द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, सारे कार्बन कार्बन जिहड़ियां सारियां कार्बनस ने जिन्नियां भी कार्बनस ने, जे 2 ने तो 2 जे 10 ने तो 10, सारियां दे विच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। किसी दे विच डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। वो जिहड़ा हाइड्रोकार्बन होगी उसनूं आपां की कहांगे एल्केन। ठीक है, इहदा जनरल जिहड़ा फार्मूला है एल्केन्स दा वो की है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, एन की वैल्यू है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। जिमें फॉर एग्जाम्पल CnH2n+2 है अपने को, फॉर जो n=1 है उस टाइम पर C1H2 × 1+2 ये कितना बन गया अपने को CH2+2 4। ठीक है, जो n2 है अपने को तो C2H2 × 2+2 C2 हो गया, H कितना हो गया 2 × 2 4 + 2 6। ठीक है, CH4 C2H6 इस तरह ही C3H8। ठीक है, इतना आ जाएंगे सारे। ये सारे जिहड़े आप बन रहे हैं कंपाउंड्स कार्बन ते हाइड्रोजन के ये की होणगे एल्केन्स। ठीक है, क्यों क्योंकि आप एल्केन के जनरल फार्मूले विच एन की वैल्यू पुट करके इन्हों बना रहे हैं तो ये बननगियां सारियां एल्केन्स। ठीक है, ये सारे फार्मूले जिहड़े ने एल्केन्स दे ने। उस तो बाद आ जाता अपने कोले एल्केन्स ने जिहड़ियां ना इन्हां दे विच, क्योंकि कोई भी चीज़ ना रिएक्टिव कदों होगी जदों उहदे विच जां तां चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर उहदे विच की होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड ते ही हो सकती है। मोरओवर जिहड़ा डबल ते ट्रिपल बॉन्ड हुंदा आपां नूं पता भी उहदे विच पाई बॉन्ड्स ने जिहड़े वो बहुत वीक हुंदे ने एज़ कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड दे, तो जिथे पाई बॉन्ड आ गया वो ईजीली टुट सकदा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी 2 चीज़ों करके ही रिएक्टिविटी होंदी है। ये बेसिक चीज़ां आपां सारियां पिछे 2 चैप्टरां दे 3 दे विच आपां पढ़ के आए हैं ये सारियां चीज़ां। ठीक है, भी
ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮੀਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਖਿੱਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਨਾ ਡਬਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਿਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੈਰਾਫਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਲ, ਅਫਿਨਸ ਹੁੰਦਾ ਅਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ। ਪੈਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਲ, ਅਫਿਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਪੈਰਾਫਿਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਿਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਹੁਣ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨ ਐਂਡ IUPAC। ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਬਲ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਲਕੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਫਿਕਸ, ਸੁਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਰਡ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਫਿਕਸ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਡ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਫਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਫਿਕਸ। ਸੁਫਿਕਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏਨ, ਈਨ ਅਤੇ ਆਈਨ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਡਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ OH ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਓਲ, ਜੇ CHO ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂਗਾ ਅਲ, ਜੇ COOH ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਓਇਕ ਐਸਿਡ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਫਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਨ, ਈਨ, ਆਈਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏਨ। ਵਰਡ ਰੂਟ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਵਰਡ ਰੂਟ ਦੱਸਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਥ, ਐਥ, ਪ੍ਰੋਪ, ਬਿਊਟ, ਪੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥ 1 ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ, 2 ਵਾਸਤੇ ਐਥ ਲੱਗਦਾ, 3 ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪ ਲੱਗਦਾ, 4 ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਟ ਲੱਗਦਾ, 5 ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਕਸ, ਹੈਪਟ, ਆਕਟ, ਨਾਨਡੈਕ, ਅਨਡੈਕ, ਡੂਡੈਕ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਵਰਡਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੈਂਟ, ਹੈਕਸ, ਹੈਪਟ,
ਹੈਪਟੋਕਟਨ, ਅਨਡੈਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ 1 ਮਿਥਾਈਲ ਜਾਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 8 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਔਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਔਕਟੇਨ। ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ IUPAC ਨੇਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਨੇਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ CH4 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਥੇਨ, 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇਨ, 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, 4 ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਟੇਨ, 5 ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਟੇਨ, 6 ਵਾਸਤੇ ਹੈਕਸੇਨ, 7 ਵਾਸਤੇ ਹੈਪਟੇਨ, 8 ਵਾਸਤੇ ਔਕਟੇਨ, 9 ਵਾਸਤੇ ਨੋਨੇਨ, 10 ਵਾਸਤੇ ਡੈਕੇਨ, 11 ਵਾਸਤੇ ਅਨਡੈਕੇਨ, 12 ਵਾਸਤੇ ਡੂਡੈਕੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਨੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਟਰੇਟ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੇਟ ਚੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ N ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ N ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਈਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ ਮਤਲਬ 4 ਕਾਰਬਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 5 ਕਾਰਬਨਾਂ ਸਟਰੇਟ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? N ਪੈਂਟੇਨ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪੈਂਟੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈਵਿੰਗ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ 1 2 ਅਤੇ 3 ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਮ? ਆਈਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟੇਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 4 ਅਤੇ 1 5, ਟੋਟਲ 5 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਂਟੇਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਟੋਟਲ ਕਾਰਬਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 5, ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀਓ ਪੈਂਟੇਨ। ਨੀਓ ਲੱਗਿਆ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਟੇਨ ਲੱਗਿਆ 5 ਕਾਰਬਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਪਟੇਨ, ਹੈਕਸੇਨ, ਔਕਟੇਨ, ਅਨੇਨ, ਡੈਕੇਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, N, ਆਈਸੋ ਅਤੇ ਨੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ H ਕੱਢ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੇਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ 2 ਬੌਂਡ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਐਲਕੇਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ CnH2n+2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? CnH2n+1, ਠੀਕ ਹੈ। 2n+2 ਚੋਂ -1 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ? 2n+1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ R ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਐਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨ ਹਟਾਓ, YL ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੇਨ ਹੈ, ਮਿਥੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨ ਹਟਾਇਆ, YL ਲਾਤਾ, ਮੈਥ ਪਲੱਸ YL ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਐਥ ਪਲੱਸ YL ਇਥਾਈਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਿਥੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3,
CH3 ठीक है। ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਇਥਾਈਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ CH3 CH2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ CH2 CH3 ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਹ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ, ਆਹ 3 ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ, ਤਾਂ ਆਹ 3 ਅਤੇ ਆਹ 3 ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, 3 ਆਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਹ 2 ਅੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲਕੇਨ ਦੇਖੋ, ਐਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ CH3 CH2 CH2 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ CH3 CH3 ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ N ਪੈਂਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ N ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਲਕਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਲਕਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਊਟੇਨ, N ਬਿਊਟੇਨ ਠੀਕ ਹੈ। N ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, 3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 2 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ 3 ਅਤੇ ਆਹ 3 ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। CH3 ਦੇ ਇੱਧਰ CH2 ਦੇ ਇੱਧਰ CH3 ਹੈ, ਇੱਧਰ CH2 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ CH2 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ CH3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋਹੇ A ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਦੋਹੇ B ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ CH3 CH2 ਅਤੇ CH2 ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੌਂਡ। ਦੂਸਰਾ CH3 CH2 CH3 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬੌਂਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ N ਬਿਊਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇੱਧਰਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਿਥਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਥਾਈਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ N ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ N ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚਡ ਨੇ 2 ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਊਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਈਸੋਬਿਊਟੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਇਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਇਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CH3 ਦੇ ਨਾਲ CH ਹੈ,
CH3 ਦੇ ਨਾਲ CH ਹੈ, CH3 ਦੇ ਨਾਲ CH ਹੈ, मतलब आ ਤਿੰਨ ਤੇ आ ਤਿੰਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ B, ठीक है। तो दो तरह ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। इधरों बॉन्ड बन रहा तो दूसरी की बनी अपने कोले CH3 C CH3 CH3, इधर बॉन्ड बन रहा, ठीक है। हुण जो इनू तुसीं देखोगे ध्यान नाल इहदे विच आ कार्बन दे नाल 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, जिथे कार्बन दे नाल 2 मिथाइल ग्रुप आ गए उहदा नाम की देवांगे आपां आइसो, ठीक है। तो ये की बन गया अपना आइसो। कितनियां कार्बनस ने 1 2 3 4, तो ये की बन गया ब्यूटाइल, ठीक है। हुण आह की बन गया, इनू आप आइसो नहीं दे सकते, सेकेंडरी नाम भी नहीं दे सकते, एन भी नहीं दे सकते। ये कार्बन के नाल देखो कितनियां कार्बन ने 1 2 ते 3, ठीक है। बस तुसीं 2 चीज़ां याद रखनियां ने, जे तो स्ट्रेट चेन है एंड वाली कार्बन बना रही है तो N, ठीक है। जे उस तो बाद कार्बन नाल 2 कार्बन लगियां हुई ने, कोई मर्जी कार्बन बॉन्ड बना रही है कार्बन के नाल पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो वह नाम क्या आऊगा आइसो। जे इन्होंने दोनों चो कोई भी नहीं है तो सेकेंडरी या टर्शरी बनूगा, ठीक है। बस ये चीज़ है। हुण ये कार्बन नाल 3 कार्बन ने, तो ये की बन गया टर्शरी। उस तो बाद ब्यूटाइल उदा ही रह गया, ठीक है। तो ये बन गया अपना टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। हुण उस तो बाद आ जाता अपने कोले IUPAC नेमिंग। हुण IUPAC नेमिंग दे विच की है, स्ट्रेट चेन जिहड़ियां 2 केसिस बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन वाले एक ब्रांचिंग वाले। जो तो स्ट्रेट चेन ने फिर तो सेम आ, कॉमन नेम तो IUPAC नेम दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल CH3 CH पहला CH4 1 कार्बन है तो यदा की बन जाऊगा मिथेन, 2 कार्बन ने यदा की बन गया इथेन, 3 कार्बनों का की बन गया प्रोपेन। बस ये आप N आइसो नीओ वगैरह वगैरह ये चीज़ां नहीं लाउणियां, ठीक है। तो ये की बन गया ब्यूटेन जे स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो IUPAC दे विच कदे भी आप N उन वगैरह नहीं लाउंदे, वो कॉमन नेम दे विच लाउणे, ठीक है। उस तो बाद जे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग दे विच आपां की करांगे, सब तो पहला आपां फस्ट सिलैक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसीबल स्ट्रेट चेन, सब तो लंबी जिहड़ी स्ट्रेट चेन बनदी होऊ उहनूं आपां सिलैक्ट करांगे। उस तो बाद दैन आल द ब्रांचेस आर लिस्टड एज प्रीफिक्सिस, ब्रांचेस नूं आपां प्रीफिक्स लिखांगे, मतलब उस चेन दे मूहरे लिखांगे नाम दे इन अल्फाबैटिकल ऑर्डर। अल्फाबैटिकल मतलब जे ए पहला आउंदी है तो ए वाला लिखांगे, Z वाला बाद दे विच लिखांगे, ठीक है, या B वाला बाद दे विच लिखांगे। इदां अल्फाबैटिकल ऑर्डर च लिखना विद लोएस्ट पॉसीबल नंबर्स, मतलब उन्होंने जिहड़े नंबर लिखने आ भी पहली पोजीशन ते है या दूसरी पोजीशन ते या तीसरी ते है, वो लोएस्ट देखना आपां, घट्टो घट्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। जिवें हुण आपां एग्जाम्पल्स करते हैं। सब तो पहली है आह, ये की है अपने को CH3 CH CH3, आह लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे इधर नूं लै जाओ चाहे तुसी इधर नूं 3 कार्बन गिण लो, 1 2 3 चाहे 1 2 3 कर लो, ठीक है। 3 ही कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन बनती है। तो इनू नाम की देवांगे आपां, नंबरिंग करो पहला 1 2 3, ठीक है। दूसरी पोजीशन ते की लग्या हा मिथाइल, तो सब तो पहला 2 मिथाइल, उस तो बाद की आ गया 3 कार्बन ने, 3 कार्बन वास्ते की हुंदा प्रोपेन, ठीक है। इस तरह ही ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जी वो कि आ वाली, ठीक है। 4 कार्बन ने, नंबरिंग करनी है। हुण देखो ये ध्यान नाल देखो, जो आप इधरों नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन ते CH3 आउंदा। जे आप इधरों स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इत्थे तीसरी पोजीशन ते CH3 आउंदा। हुण आपां की लिखिया लोएस्ट पॉसीबल नंबर नूं आपां लोएस्ट रखना। तो आप जे इधरों स्टार्ट करांगे 1 2 आऊगा, इधरों स्टार्ट करांगे 1 2 3 आऊगा। तो 2 ते 3 चो छोटा किहड़ा 2, तो आप 2 वाले पासों नंबरिंग स्टार्ट करांगे 1 2 3 4। तो ये की बन गया 2 ते की लग्या मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 कार्बन वास्ते की हुंदा ब्यूटेन, ठीक है। उस तो बाद अगली एग्जाम्पल, ये लॉन्गेस्ट चेन चाहे आ बना लो चाहे इधर नूं बना लो, 3 ही कार्बन की बनती है, ठीक है। उस तो बाद नंबरिंग करोगे 1 2 3, ठीक है। उस तो बाद दूसरी पोजीशन ते इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल, ठीक है। तो हरेक वास्ते नंबरिंग आप अड अड देवांगे 2 2, मतलब 2 ते 1 मिथाइल है 2 ते दूसरा मिथाइल है 2 2। लिखण वेले आप डाई मिथाइल लिख देंगे उत्ते, मतलब आप 2 मिथाइल 2 मिथाइल लिखण की थां ते 2 2 डाई मिथाइल कर देंगे। उस तो बाद 3 कार्बन ने, तो 3 वास्ते की हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੋਗੇ 1 2 3 4 ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2 ਤੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ 2 2 ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ, 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਊਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਕਸੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਰੂਟ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ 2 2 ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਿਊਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ PDF ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ HC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਥਾਈਲ। ਹੁਣ ਇਹ M ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ E ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, 7 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਹੈਪਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਆਊ, ਮਗਰ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਗਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸ਼ ਆਊ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸ਼ ਆਊ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੇਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 5 7, 2 5 7 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ। 3 5 ਅਤੇ 8, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 5 ਅਤੇ 7, ਇੱਧਰੋਂ 3 5 ਅਤੇ 8, 3 5 8 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ ਨੰਬਰ, 2 5 7 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਇਥਾਈਲ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਦਾ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। M ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਆਹ ਇਥਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਇਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 2, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ 7 ਇਥਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਚੇਨ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਇਥਾਈਲ, 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਮਿਥਾਈਲ, ਆ 9 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਨੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਮਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ M ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ M ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਮਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ 2 ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਇਥਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿਥਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ M ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਈ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹ D ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ D ਹੈ ਜਿਹੜਾ E ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 5 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 5 ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ, ठीक है, 7 इथाइल, 8 9 10 वास्ते डेकेन आए का नाम बन गया, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। हुण अगली चीज़ जिहड़ी है अपने कोल की है, जे 2 पेरेंट कार्बन चेन्स मतलब सेम लेंथ दियां 2 कार्बन चेन्स बनदियां होणगियां, उस टाइम ते आपां की करांगे, जिहड़ी मतलब मेन ग्रेटर ब्रांचिंग वाली चेन है जिहड़ी आपां उहनूं सिलेक्ट करांगे, ठीक है। जिवें फॉर एग्जांपल आपां देखदे हां इत्थे, हुण इत्थे जदों आपां देखांगे तां एक तां आ चेन बनदी है पूरी दी पूरी, इत्थों स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बनां दी, ठीक है। दूसरी चेन किहड़ी बनदी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बनां दी, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 8 ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ 8 ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੇਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 ਤੇ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸੌਰੀ 1 2, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ 1 2 3 ਤੇ 4, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਐਲਕੀਨਸ। ਆਈਸੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਈਸੋਮਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੇਨ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮਿਥੇਨ ਇਥੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਊਟੇਨ ਅਤੇ ਪੈਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਵਾਲਾ, CH3 CH2 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 CH3, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? CH3 CH2 CH2 ਇੱਥੇ CH ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CH3 4 ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5ਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? CH3 1 ਕਾਰਬਨ CH3, ਇੱਧਰ 1 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਧਰ 1 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਗਈ, 5 ਕਾਰਬਨਾਂ 3 ਇੱਕ ਚੇਨ 'ਚ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਣੇ, ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਸੇਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈਪਟੇਨ 'ਚ 9 ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਕਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 5 ਦੇ 5 ਆਈਸੋਮਰ ਹੈਕਸੇਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IUPAC ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
है अपने कोले लास्ट चीज़ सोर्सिस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स के अपने कोले किहड़े सोर्सिस ने जिहड़े ओह प्रेजेंट होंदे। हुण एल्केन्स ने जिहड़े ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ LPG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਨਸ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੇਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਕਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਮ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਮਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੇਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਈਨ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ N ਹੈਪਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਬੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ N ਨੋਨ ਕੋਸੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ C29H60 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।